आदाब नमस्कार। हाँ जी, जल्दी क्लास ज्वाइन करो जी सारे। अपने दोस्तों ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਆਨ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਦਾ। हाँ जी, वीडियो प्रॉपर चल रही है, साउंड वगैरह क्लियर है। हाँ जी, जो लाइव है एक बार कमेंट करके दस्यो साउंड वीडियो की क्वालिटी वगैरह क्लियर है। ठीक है करण वीरे, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर चल रहा है। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन करो सारे ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ क्लास स्टार्ट करिए। पकौड़े तो नहीं खाण बह गए सारे अज जेडे लेट ने? ठंड का मौसम वेख के किते घरे पकौड़े बना ले हुण। अगर किसी ने बनाए ने तो बई सेंड करो इत्थे इहदे विच भी ते जल्दी आओ। मतलब नाल नाल खाई जाए जी, पकौड़े भी चाह भी वगैरह नाल ही रख लो। नाल क्लास चल रही है, नाल वो भी कंटिन्यू रखो आपदा। एक अद्धे मिनट का और वेट कर लेने फिर आप करते हैं क्लास स्टार्ट। अज बच्चों को टाइम नहीं पता सी कि क्लास का। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। राय लेट ना करया करो। देखो जेडे बच्चे टाइम नाल प्रेजेंट ने उन्होंने भी टाइम खराब होंदा है। अच्छा, हिंदी की क्लास चल रही है? कोई हिंदी की कह रहा, कोई पंजाबी की कह रहा। एक दसो, हिंदी की क्लास चल रही है या पंजाबी की? अच्छा, अगर हिंदी की क्लास चल रही है तो आप थोड़ी देर होर लेट कर लीए। अच्छा, कमेंट करो। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई तो फिर आप थोड़ी देर होर लेट कर लीए। उधरों फ्री हो जाओ एक बार। या मैम ਨੂੰ बोल दो कि मैम साइंस की क्लास का टाइम हो गया, आप कल कर लेने बाकी का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप खुद। सत श्री अकाल सर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। गुरविंदर कुबाया जी, सत श्री अकाल। अच्छा, फिर हिंदी वाले मैम ਨੂੰ एक बार कह दो ना कि साइंस की क्लास का टाइम हो गया मैम, अज की क्लास इत्थे खत्म कर लेने, बाकी आप कल कर लाँगे। हिंदी वाले मैम ਨੂੰ एक बार थोड़ा जिहा कमेंट च कर दो ना कि हाँ मैम क्लास का टाइम हो गया उधर साइंस की। ठीक है, चलो थोड़ी देर और वेट कर लेने 2 मिनट, बच्चे सारे आ जान तो ही स्टार्ट करिए फिर आप।
चलो कोई नहीं, एक बार आप वेट कर लें थोड़ी, 2-4 मिनट और वेट कर लें, कोई चक्कर नहीं। जब क्लास खत्म हो जाए उधर एक बार कमेंट कर दो कि हाँ उधर खत्म हो गई है क्लास, आप स्टार्ट कर देंगे उदों, ठीक है सर। कल PDF नहीं सेंड करी तुसी? अच्छा राजे क्वेश्चन सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ PDF ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ। ठीक है सर। नहीं सर 10:30 का टाइम ही सीगा अपने को, 10:30 का टाइम ही सीगा साइंस का सर। तो टाइम देखो सर, टाइम कितना हो गया, 10:40 हो गए सर। हुण तां टाइम तो 10:30 का सीगा साइंस का। सारे सबजैक्ट ही वधिया हुंदे है, इंटरस्ट नाल करया करो, सब ही वधिया ने। हिंदी भी वधिया, साइंस वधिया, मैथ वधिया, सब वधिया हुंदे है। इंटरस्ट की गल है, अपना इंटरस्ट काहदे च। सबजैक्ट सारे वधिया हुंदे, सबजैक्ट कोई भी माड़ा नहीं है। हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी हो गई ख़त्म, ठीक है जी ठीक है। चलो कोई गल नहीं, अपन 5-7 मिनट जे वेट करना पैगा तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है जी ठीक है ठीक है। ओके ओके चलो देखो, रीप्रोडक्शन अज का जोड़ा अपना टॉपिक है रीप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल जी। करिए स्टार्ट, चलो तो देखो रीप्रोडक्शन अज का अपना टॉपिक की है रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन का तो हुण सब नूं पता ही है रीप्रोडक्शन की चीज़ है ना। हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग जी। रीप्रोडक्शन अगे की है देखो, रीप्रोडक्शन की लिखा है द बायोलॉजिकल प्रोसैस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ हिज ओन काइंड, ठीक है। की लिखा है कहते एक एवें दी प्रोसैस है जिंदे च की है हरेक लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो की है कहते रीप्रोडक्शन की है द बायोलॉजिकल प्रोसैस, एक एवें दी बायोलॉजिकल प्रोसैस है जिंदे च हरेक लिविंग ऑर्गेनिज्म की करता है गिव बर्थ टू यंग वंस, एक यंग वन नूं जन्म दिंदा है, ठीक है। वो यंग वन किवें दा हुंदा है, ऑफ हिज ओन काइंड, ठीक है। हुण आ चीज़ देखो, हुण एवें तो हो नहीं सकता ना कि इंसान का बच्चा कुत्ता पैदा हो जाए, ठीक है। यह पॉसिबल नहीं ना कि इंसान का बच्चा कुत्ता पैदा हो गया या जानवर कोई पैदा हो जाएगा। इंसान का बच्चा तो इंसान ही पैदा होएगा ना। हाँ वो आप गालां जो कढ़ते हैं मतलब एवें कह देने, ठीक है, बट हुंदा तो नहीं ना, इंसान का बच्चा इंसान ही हुंदा। तो इत्थे भी उही लिखा है कहते एक एवें दा बायोलॉजिकल प्रोसैस है जिंदे च हरेक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिहड़ा है गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस नूं जन्म दिंदा है। किवें दे यंग वंस नूं, आपदे वर्गे यंग वंस नूं, ठीक है। ऑफ हिज ओन काइंड, आपदे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ही जन्म दिंदा है अगे, ठीक है। अगे रीप्रोडक्शन देखो दो तरीके नाल हो सकती है, सैक्शुअल ते आसैक्शुअल, ठीक है। रीप्रोडक्शन है जिहड़ी वो दो तरीके नाल हो सकती है, आसैक्शुअल ते सैक्शुअल, ठीक है। हुण आसैक्शुअल जो तो पता ही है कि जिंदे च एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होएगा, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट ही करा देगा, रीप्रोडक्शन करा देगा, ठीक है। तो सैक्शुअल दे विच की होएगा, टू पेरेंट्स दी
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਓਵਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਲੈਸ એનર્ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕਸ ਲੋਂਗਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮੋਰ એનર્ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬ 9 ਕੇ ਮੰਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੰਗ ਵਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਬਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਦੇਖਿਓ ਫਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਬਰਡਿੰਗ, ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਬਰਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ। ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਨ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਫਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਨਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਫਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਬਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਅਮੀਬਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਬਾ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਮੀਬਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ
अलग अलग सारे की है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी बहुत सारे खंड, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਫਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ। ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਡਿੰਗ। ਬਡਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲਾਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਚਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰਾ ਤੇ ਯੀਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੀਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਡ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਬਰਡਸ ਗਰੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਯੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਯੀਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੇਨਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬ੍ਰੈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਿਆ ਸੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਜ਼ੋਬਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਬਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਈ ਮਾਈ ਵਰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦਾਈ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਾਈ ਮਾਈ ਟਾਈਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਵਾਈਟ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਹਵਾ ਆਈ, ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਐਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਲੇਅਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਲੀਚਨਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਅਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨੈਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੋ ਕਰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੀ, ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਵੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਛਿਪਕਲੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਿਪਕਲੀ ਕਲਾਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਛ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪੂਛ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਪੂਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿਪਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਿਪਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟਦੀ, ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਟੇਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਛਿਪਕਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੈਨੈਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੇਲ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਟੇਲ ਤੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਬਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਛਿਪਕਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ, ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਲੈਨੇਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨੇਰੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਨੀਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਪਲੈਨੇਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਈਡਰਾ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰ, ਹਾਈਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਈਡਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਡਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਟਾਈਪ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਉੱਪਰ ਵਰਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰੀ ਡਰੋ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਈਡਰਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ? ਲੀਫ ਤੋਂ, ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਰੂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਫ ਤੋਂ, ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਰੂਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਅਰਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੰਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਰ ਕੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟ ਟਾਈਪ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਨੇ ਰੂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸਵੀਟ ਪਟਾਟੋ, ਉਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੀਟ ਪਟਾਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੀਟ ਪਟੈਟੋ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਸਟੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਪਟਾਟੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਟਾਟੋ ਕੋਈ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਟਾਟੋ ਕੋਈ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਟਾਟੋ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੜਾ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਜੜਾ ਟਾਈਪ ਕਈ ਲੀਵਸ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੀਵਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੀਵਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਸਟੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਾਟੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਾਟੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਵਸ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਵਸ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਟਾਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਟਾਟੋ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਾਟੋ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਫ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਇੱਕ ਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੀਵਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਲੀਵਸ? ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇ ਬੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੀਵਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਡਸ ਫਿਰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਡਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਲੀਵਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਦੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਰੋਸ? ਅੱਛਾ, ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵਾਲਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਸਟੈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੜ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੈਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਆਹ ਬੜੀ ਹੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪੇੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਚੇ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਲਾਂਟ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਟੈਮ ਨੂੰ, ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੈਮ ਨੂੰ, ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਂਦ, ਹਾਂ ਪਿਉਂਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਉਂਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਉਂਦ ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਆੜੂ ਦਾੜੂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਆੜੂ ਦਾੜੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆੜੂ ਦਾੜੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਆੜੂ, ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਆੜੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪਿਉਂਦ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉੱਪਰ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਜਲ ਥਿੰਦ ਬੁੰਗੀ ਤੋਂ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜੈਸਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੈਸਮੀਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੰਗੀ ਤੋਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ। ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਲ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਲ ਟਾਈਪ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ 2 ਕਾਜਲ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੈਮਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ओके जी ओके। आगे देखो सैक्शुअल रीप्रोडक्शन, ठीक है जी। सैक्शुअल रीप्रोडक्शन हुण ये ना दोनों दे विच ही हुंदी है। सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी दोनों दे विच हुंदी है, प्लांट्स विच भी हुंदी है ते एनीमल्स भी हुंदी है। एनीमल्स यानी कि आप मतलब ठीक है, एनीमल्स दे विच आपां भी आ जाने आ, ठीक है। एक इन्ना सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी दोनों दे विच हुंदी है, प्लांट्स च भी हुंदी है ते एनीमल्स च भी हुंदी है। पहला आपां किहदे बारे देखांगे, प्लांट्स वाला, ठीक है, तो फिर आपां की देखांगे एनीमल्स वाला, तो ये वाला सारा अपना फिर चैप्टर जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सैक्शुअल रीप्रोडक्शन च भी आपां 2 देखने ने, प्लांट्स च भी हुंदी है ते एनीमल्स भी हुंदी है। हुण तुसीं को प्लांट्स दे विच सैक्शुअल देखो, प्लांट्स जिहड़े ना इन्हां च दोनों तरह की रीप्रोडक्शन हुंदी है। अरे कन्फ्यूज़ ना होया जे, प्लांट्स दे विच दोनों तरह की रीप्रोडक्शन हुंदी है, आसैक्शुअल भी ते सैक्शुअल भी। हुण आसैक्शुअल तो आपां देखिए ना, उपर सारे प्लांट्स की चर्चा हो रही सी ना उपर, आसैक्शुअल रीप्रोडक्शन तो आपां देख ली, ठीक है, किवें हो रही है। कुछ एवें दे भी प्लांट्स ने जिन्हां दे विच सैक्शुअल रीप्रोडक्शन हुंदी है, ठीक है। आपां हुण ओह देखना है कि वो किहड़े प्लांट्स ने, तो मतलब किवें उन्हां दे विच ओह प्रोसैस जिहड़ा है चल रहा है, ठीक है। मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट जिहड़े हुंदे ने उन्हां दे विच सैक्शुअल रीप्रोडक्शन ही हुंदी है ज़्यादातर, मोस्टली। एनीमल्स दे विच तां फिर पता ही है, ठीक है। तो आपां ये देखना हुण जिहड़ी सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है अपनी प्लांट्स दे विच किस टाइप की हो रही है। तो मैं तो थोड़ी जी एक डायग्राम दिखा देना तुहानूं, थोड़ा जिहा बैटर क्लीयर हो जाएगा उत्थों, जिंदे उपर सीधा डायरैक्ट क्वेश्चन आंदा है। आ देखियो फ्लावरिंग प्लांट दे विच मोस्टली हुंदी है। इहदे पार्ट्स देखियो ध्यान नाल, गौर दे नाल, पार्ट्स दे उपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएस टैट दे विच भी ईवन कई बार इहदे पार्ट्स दे उपर क्वेश्चन आया कि फीमेल रीप्रोडक्टिव पार्ट दसो, मेल रीप्रोडक्टिव पार्ट दसो, काफ़ी टाइम इहदे उपर क्वेश्चन आया इहदे पार्ट्स दे उपर, ठीक है। तो वो एक बार आप थोड़ा जिहा यही देखना है अज, ठीक है। बाकी तो इहदे बारे जिहड़ी पूरी चर्चा वो आप कल करांगे। कल अपना चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली टाइम नाल ही कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप अगे दे थोड़े क्वेश्चन देख लांगे। तो सैटरडे का तो पता ही है तुहानूं शेड्यूल की है अपना, ठीक है। तो एक बार देखो इहदे विच की है, मैं इत्थे स्ट्रक्चर अलग तो ड्रॉ भी कर दांगा, एक बार देख लो की लिख रखा है। एंथर, फिलामेंट, पीटल, सीपल्स। मैं ना सीपल्स तो स्टार्ट करदा नीचे तो। आ जिहड़े सीपल्स ने वो ग्रीन हुंदे ना पत्ते, देखे होणगे फ्लावर के नीचे ग्रीन पत्तियां हुंदियां ने जिहड़ियां, उन्हां नूं की कहंदे ने सीपल्स, ठीक है। वो जिहड़ियां ग्रीन नीचे पत्तियां हुंदियां ने उन्हां नूं की कहंदे ने सीपल्स। हुण इन्हां दा काम पता की हुंदा है, इन्हां दा काम हुंदा है एक तां देखो ये ग्रीन ने तां फोटोसिंथेसिस करांदियां ने, एक तां ग्रीन ने तां की करांदियां ने फोटोसिंथेसिस। ते दूसरा जदों ये फुੱਲ कली सी, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ सांस भी कभी बहू थी, उवें फुੱਲ भी कदे कली सी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, पिक आप सारे डायग्राम्स की पिक सेंड करांगे। ਉਹ मैं वो दस रहा थोड़ा जिहा भी जिवें कहंदे ना सांस भी कभी बहू थी, उवें फूल भी कभी कली थी, ठीक है। तो उस टाइम ते वो जिहड़ी कली सी जदों, उदों ये सीपल्स ही वो अंदर वाले फ्लावर नूं की कर रहे सी, प्रोटैक्ट कर रहे सी। सीपल्स दियां मैं 2 गल्लां दसदियां काम दियां। पहला
ਇਹ ਸੀਪਲਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਲਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਲਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੀਪਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਟਲਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੀਟਲਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਪੀਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਲਰਡ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਟਲਸ ਕਲਰਡ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਰਡ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੀਟਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੀਟਲਸ। ਪੀਟਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਨੀ ਬੀਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਸ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਉਹ ਜਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੂਦ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਸ ਇਹਨਾਂ ਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਟਲਸ? ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਐਂਥਰ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਓਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਸ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਅੱਜ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਮੇਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਓਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਸਟਾਈਲ। ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟਿਗਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਟਿਗਮਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਐਰੋ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਓਵਰੀ, ਐਂਥਰ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਪਿਸਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਸਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਸਟਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਿਸਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਉਵੇਂ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਉਵੇਂ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਂਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਂਥਰ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਥਰ ਐਂਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਟੈਮਨ। ਤਾਂ ਸਟੈਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਐਂਥਰ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਪਾਈਪ ਜੀ ਚੱਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਟੈਮਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ।
ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿਗਮਾ। ਆ ਨੀਚੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਓਵਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਓਵਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਥਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿਤਲੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ। ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰੀਜ਼ ਕੋਲ। ਤੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ, ਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਈਗੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਈਗੋਟ। ਫਿਰ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਐਮਬਰੋਇਆ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 21 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ, ਬਟ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਲਗਾਓ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਓਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।